कृष्ण। आज आम एक विशेष विषय आलोचना करवा जे जीव ए संसार रे दुख कहीं पाऊँ। तो ये भौतिक संसार बा ब्रह्मांड को जड़े सृष्टि कर भगवान विष्णु बा कृष्ण। बेले बेले वैज्ञानिक माने उपस्थापना करती जे सृष्टि ऑटोमेटिकली तैयारी होइछि। आउ साधारण लोक माने मध्य से कथा को विश्वास करी भावती हाँ सृष्टि ऑटोमेटिकली तैयारी होइछि, किंतु आपण टिके बुद्धि प्रयोग करंतु आउ चेष्टा करंतु आ देखंतु जे आमे बुझी पारिया जे संसार तो ऑटोमेटिकली हेइनी आउ किमिति ऑटोमेटिकली हेइ पारिया आपण भावंतु। काहे ना देखंतु संसार रे आमे देखिबा जे विभिन्न प्रकार कार्य घटुछि। आम भावुचे आमे लागुचे ऑटोमेटिकली किमिति ना सूर्य उदय होचंदी अस्त होचंदी आउ ऋतु परिवर्तन होची। ग्रीष्म काल रे ग्रीष्म माने खरा होची, शीत दिन अधिक शीत होची, वर्षा दिन अधिक वर्षा होची। तो सब समय हिसाब से सब चली। आउ ब्रह्मांड रे बहुत जीव अछंदी, जलचर स्थलचर मनीष पशु पक्षी जीव जंतु बहुत अछंदी। आ से माने परस्पर मध्य रे आमे देखिबा जे तांकर मध्य भल सुसंपर्क होची, तांके मध्य वंश विस्तार करछंदी आउ पिलारु बड़ होउछंदी आ किछि दिन रहउछंदी तापर आ थरे ऑटोमेटिकली से माने मध्य मृत्युवरण करछंदी। तो दुनिया रे किए मध्य स्थायी नुहे आउ किए मध्य प्रकृति रो बाहर किछि करूना। समस्त प्रकृति रो जो नियम रहिछि ता भितर रहि विभिन्न प्रकार कार्य रे लागुछंदी आ निजर जीवन बिताउछंदी आउ शेष रे मृत्युवरण करछंदी। तो ए सब आमे प्रत्येक जीवन भितर आमे जीवन काल भितर देखछु। गोटे मनीष जन्म हैला किछि दिन रहिला तार छडा परिवर्तन होछि, से किछि दिन बंचुछि आ शेष वृद्ध हो जाउछि, क्षीण हो जाउछि, तापर से मृत्युवरण करछि। प्रत्येक मनीष से हुए ना कोनोसी मनीष एमदी अछि जे से केबे मरुनी अमर होइर अछि। चिंतनु आमे कथारे कहछे ना आसीचु लंगळा हेइरे जीवतु लंगळा। तो ये कहर अर्थ कोन आमे जीवा निश्चित आ किछि नै कि आसीने कि किछि नै कि जीवानी। एटा निराट सत्य कथा, किंतु मनीष जीवन काल भितर ए सब को विश्वास करेनि। किंतु आमे जानि रखिया दरकार जे किए ना किए ए प्रकृति को जने कंट्रोल करछि। नथिले देखंतु सूर्य तार समय हैला ठीक टाइम रे उदय होउछन्ती, ठीक टाइम रे अस्त होउछन्ती, ठीक टाइम रे ऋतु परिवर्तन होउछि, ठीक टाइम रे जीव जन्म होउछि, ठीक टाइम रे जीव मृत्युवरण हो जाउछि। को जीव इंदी बंची पाना ए सब एटा किए तो किए ना गोटे कंट्रोल करछि ना। आम भावुचे कोन जे ना ना ऑटोमेटिकली हे जाउ थुबो परा, किंतु वास्तव रे ऑटोमेटिकली होउनी। जेबोली प्रत्येक वस्तु रे के ना के गोटे कंट्रोल करता थाउछि। एबे आमे गोटे गाड़ी रे बसछे सर, तो गाड़ी रे बसले कोन होछि आमे जे त परिचालना करछे। आमे ब्रेक मारले गाड़ी रहउछि, आमे स्टार्ट करले गाड़ी आगु जाउछि आ आमे जे एक्सीलरेटर मोडिया तो से स्पीड होछि। तो आमे जेभोली ता कंट्रोल करे से भली कंट्रोल होछि। काहे आमे होछे ड्राइवर, आमे होछन चालक बा आमे होछे गाड़ी रो नियंत्रण करता। ड्राइवर होछे गाड़ी रो नियंत्रण करता। ठीक सेही भली ए जो ब्रह्मांड टागु जो आमे चलेया पई चेष्टा करछे बा जीव भाबुछि कि ए ब्रह्मांड किमि चालुछि आ ऑटोमेटिकली चालुछि, एटा संपूर्ण भूल। काहे आकु मध्य के जने चलौछन आ से किए प्रथम मु कहली भगवान विष्णु बा कृष्ण। सीए ए ब्रह्मांड को चलेया पई विभिन्न प्रकार नियम नीति गढिछन आ से नियम गुडा को सब लेखाइछि श्रीमद् भगवत गीता रे। एटा को कहा जाउछि आर्ट ऑफ लिविंग। कहा पे आम बढ़िया मनीष मान आम देखुचे जे देखो ये किमी हेनी। गोटे साधारण इंजीनियर से गोटे कौन प्रकार एक जंत्र गोटे टीवी बनैला, से टीवी बनाऊँच से गोटे मैनुअल बुक दूची आ जहाँफल से कौन मैनुअल बुक पढ़ आ रिमोट कंट्रोल कर आ हिसाब से सिस्टम सब लिखाई तुम टीवी को चलेले तुम ठीक ठीक पाइपर ठीक ठीक तुम लास्टिंग दो न। जदि आम मन इच्छा चलुचे से मेसीन को आमे कौन से मैनुअल बुक पढ़ानी, रिमोट मन इच्छा चलिया कौन कौन हो सब ठीक थी किसी देखा जीवनी किंबा भितर भितर खराब हो जाइथियो। तो आमे जदि मन इच्छा चलेबा से मेसीन हो कि जहाँ भी हो काम ठीक रे दबुनी। ठीक सेही भली ए दुनिया रे बा सृष्टि रो जीव आ सृष्टि ए सब किछि भगवानंकर नियंत्रणाधीन रे चालुछन्ती बा नियंत्रणाधीन रे कार्य करछन्ती। तो आमे भगवानंकर नियंत्रण रे न रही तांकर नियम नीति को पालन न करी आम जदि आम मन इच्छा काम करिया आमे मध्य कौन हवा आमे मध्य क्षीण हो जावा, अर्थात आमे मध्य अधिक लास्टिंग दबानी।
ଏଇଟା ହେଲେ ମଣିଷର ଶରୀରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ରୁଢ଼ାଣି ମାୟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ତ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ରେ ନିୟମ ନୀତିରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଅଳ୍ପ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଗ୍ୟ ହେବା। ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବା ଏ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବା। ଯଦି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ଭଗବତ ଗୀତାର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେବା। କାହିଁକିନା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି, ନିୟମ ଅଛି ମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତିର ଏହା ଗୋଟେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। କ'ଣ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ ସେ କ'ଣ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ କ'ଣ ନା କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ଦେଶରେ, ସମସ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବ ସବୁ ଦେଶବାସୀମାନେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଆଉ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଆଉ ଭୟରେ ପୁରା ଆତଙ୍କ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ କେହି ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ବାହାରିବେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି ଯେ ଦେଖ ମୁଁ କିଭଳି ଘରକୁ ବାହାରିବା। କାହିଁକିନା ସତ କଥା, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେବ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏକରେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍, ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍, ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ହେରେ ଘରେ ଲୋକ ବସି ବସି କ'ଣ କରିବେ, ବାହାରେ ହେଲେ ବୁଲୁଥିଲେ, ମନଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକ ଘରେ ବସିକିରି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଅଧିକ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଥିଲେ ଟେନସନ୍ ହେଇକିରି। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ଘରେ ଭିତରେ ରୁହ, ପଦାକୁ ଯାଅନି। ଆଜି ଆମ ଘର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଜେଲ୍ ସାଜିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଘରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରହିବା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ସୁଖ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନି। ଆଉ ସେଇ ନିୟମ ବି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ନା ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଅଶ୍ୱାଶ୍ୱତମ୍। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ସଂସାର ଏକ ଦୁଃଖାଳୟ ଆଉ ଅଶ୍ୱାଶ୍ୱତମ୍। ଯେମିତି ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ଏହାର କେମିତି ନା ବୁଝିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ସେଇଟାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି ଔଷଧ ମିଳେ ସେଇଟା ଔଷଧାଳୟମ୍ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଏଇ ସଂସାରକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଶାଶ୍ୱତମ୍। ଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ, ଆର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ ଏ ସଂସାରରେ। ଆଉ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ର ଅର୍ଥ ଏଠି କିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷଣିକ। କେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକାଳିଆ ଫାଟିଯିବ, ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବା କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ଆଉ ଯାହା ବି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେଇ ବସ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି। ତ ଆମେ ତଥାପି ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ମୁଁ ମରିବିନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ଏ ବସ୍ତୁଟା ମୋର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆଣୁଛେ ଭାବୁଛେ, ପୁରା ଭରସା କରି ଆଣିଥାଉଛେ ଏ ମୋବାଇଲ ମୋତେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ମୋର ପଳେଇବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲ, 15,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଆମେ ଧରିକି ବସିଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୋବାଇଲଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। 15,000 ଟଙ୍କାର ବସ୍ତୁଟା 15 ଦିନ ଭିତରେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି।
ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଉଛେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ନା ସୁଖ ଦେଉଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟଂ ଶାଶ୍ୱତମ୍। ତେଣୁକରି ତ ଆଜିର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏସବୁର ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ହିସାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି, ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତିନି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, ତ୍ରିପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ତ୍ରିକ୍ଲେଶ। ତ ତିନି ପ୍ରକାରର କ୍ଲେଶ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଦି ଭୌତିକ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କି ସାପ ମାରିଦେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ଭୌତିକ। ଆଦି ଦୈବିକ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହଠାତ୍ରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମନ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି କରିଦେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ମୋତେ କାହିଁ ଗାଳି କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଛି, ଇଏ ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦେବତା? ଭଗବାନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ଭଗବାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ମାଲିକ କେବେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି, ସେ ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥାଉଛି, ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଉଛି, ତୁମେ ଏଇ କାମ କର, ତୁମେ ସେଇ କାମ, ତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ କିଏ ଦେବ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବ ତାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟା ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଇ ତ୍ରିକ୍ଲେଶ ଜୀବକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ଗା ମା ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକିରି ଅସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦଶହରାରେ କେତେ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥାଉଛି ତ୍ରିଶୂଳ, ଆଉ ସେଥିରେ ତିନିଟା ଶୂଳ ଥାଉଛି। ହଁ, ସେ ତିନିଟା ଶୂଳ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକ୍ଲେଶ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହା ନୁହେଁ କି ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଆଦି ଦୈବିକ ରୂପରେ ଆସିଲା, କେବଳ ଖାଲି ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅଛି। ଲୋକର କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ତିନିଟା ଯାକ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ ବି ଥାଏ, ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ବି ଥାଏ। ଆମର ବି ଭୟ ଥାଉଛି ନା, ରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହୁଛେ। ତ ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଉଛି ସତତ। କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟମ୍ ଭୌତିକ ସଂସାର। ତ ତେଣୁକରି ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପାଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ସରକାର ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ କାଳୀ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୁର୍ଗା ମା ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେ ତୁମେମାନେ ମୋର କେତେ ପୂଜା କରିବ, ତୁମେମାନେ ମୋର ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ଭାବୁଛ? ମୁଁ ମୋ ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉନି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଛ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ଯଦି ଭଙ୍ଗ କରିବ ତ ତୁମେ ମୋର ପୂଜା କରି କେବେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନି। ତ କାଳୀମା କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା କରିଦେଲ, ରଖ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ପୂଜା କରନି, ଆଉ ବେଶୀ ପୂଜା କରିଦେଲ ଥାଉ। ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଲେ ଯେ କାଳୀ ପୂଜା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ କରୋନା ଭାଇରସ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବହୁତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକିରି ବି ଯଦି ବି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେନି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବା, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ।
ତେଣୁକରି କୁହାଯାଉଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ମच्ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତା ପ୍ରାଣା ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତିଶ୍ଚ ମାମ୍ ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସତତ ମୋର ଗୁଣ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ରହିଛି, ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଭୟରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟରେ ପୁରା ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଗବତମରେ ତାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଯସ୍ୟାମ୍ ବୈସୂର୍ଯ୍ୟମାଣାୟାମ୍ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ ଭକ୍ତିରୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ପୁଂସଃ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହା। ଯେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯସ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ବୈସୂର୍ଯ୍ୟମାଣାୟାମ୍ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ତ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର? ନା କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷେ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ନା ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ପୁଂସ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହା, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଜିନିଷ ନାଶ ହବ। ଶୋକ, ମୋହ ଏବଂ ଭୟ। ଶୋକ ମାନେ ଦୁଃଖ, ମୋହ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଭୟ ମାନେ ଭୟ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପଛରେ ରହିକି ଆମ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର କଥାକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସାର ଶ୍ଲୋକ ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତିପାଦନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଶରଣରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ, ତମେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ଆଉ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଃଖ ପାଇବ କି ଶ୍ଲୋକ ପାଇବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ତମ ମୁକ୍ତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ପାଉଛେ, କଷ୍ଟ କାହିଁ ପାଉଛେ? ଆମର ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ତ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଶରଣରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମତେ ସୁଖ ଦେଇଦେବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ସୁଖ ଦେଇଦେବ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ମତେ ସୁଖ ଦେଇଦେବ, କୌଣସି କଥା ମତେ ସୁଖ ଦେଇଦେବ, କି କୌଣସି ଟିଭିରୁ କିଛି ଶୁଣିଦେଲେ ପୁରା, କିଛି ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ଆଖି ଚାହୁଁଛି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମନ ଚାହୁଁଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଆମେ ଭାବିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଆମକୁ ସୁଖ କୋଉଥିରେ ମିଳିବ? ଏଥିରେ ମିଳିବ। ଆମକୁ ସତତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯିଏକି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ମହିମା ସତତ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଏଇଭଳି କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଏ ସଂସାରରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।